ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੋੜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਪਾਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਸਾਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਪੀਓ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹ ਜੀਓ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਪੀਓ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹੋ ਜੀਓ। ਸ਼ੰਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈਐ ਜਬ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ। ਮਾਨਨ ਮਾਨ ਵਈਆਈਐ ਹਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ। ਛੋੜ ਸਿਆਨਪ ਚਾਤੁਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੋ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਥਿਰ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗੋ ਰਾਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਕਤ ਲਾਗੀਐ ਜਿਸ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈਐ ਰਾਮ। ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਦੁਰਜਨ ਬਿਰਮਾਈਐ ਰਾਮ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਕਹ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਐ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਉ ਕਰ ਦਿਆਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪਦ ਪਾਈਐ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਉ ਕਰ ਦਿਆਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪਦ ਪਾਈਐ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
परम सम्मानयोग सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों विखे विराजमान सुशोभत सुभाएमान सत्कारयोग सर्बत संगत माई पाई। ये पावन पवित्र बाणी जो हुणे ही पढ़ी गई है तो आप सारिया ने बहुत ही ध्यान के नाल एकाग्रचित होके इस बाणी को सरवण किया है, सुनिया है। आप सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप जी ने बाणी को सरवण किया। बिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस सरलेख हेठ राग बिलावल दे विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी में पढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों अज फिर ऐसे ही सरलेख हेठ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के उच्चारण किए हुए छंत मंगल उन्होंने पढ़िया है, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ संखेप दे विच मूल मंत्र अंकित किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भाई परमात्मा एक है, वो हमेशा ही सच है, हमेशा ही पूरा है, पर मिलता है गुरु की कृपा दे नाल, गुरु के प्रसाद दे नाल। ये मंगलाचरण भी है ते नाल मूल मंत्र भी है। इस नूं पढ़न दे नाल सानू इस गल दा पहलों ही ज्ञान हो जाता है कि जिहड़ी बाणी आपां पढ़न लगे हाँ उहदे विच सतगुरु जी रब दीयां ही गल्लां कर रहे हैं, आत्मा दीयां गल्लां कर रहे हैं, परमात्मा दीयां गल्लां कर रहे हैं, ब्रह्म दीयां गल्लां सानू दस्सणगे, रब दीयां गल्लां। छंत शुरू करन तो पहला सतगुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया है। पहला भी आपां ने पढ़िया है इस तरह, पहला एक श्लोक लगाया हुआ है ते उस तो मगरों फिर छंत शुरू होता है। काव्या ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ श्लोक ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਕਾਵਿਆ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। तो सब तो पहला सतगुरु जी ने श्लोक दर्ज किया ते श्लोक विच की कहा है, रब बारे गल्लां कीतियां हन बस, ते रब दे सिमरन बारे गल्लां कीतियां, सिमरन दे फायदियां बारे गल्लां कीतियां,
फरमाया है श्लोक, सुंदर शांत दयाल प्रभ। सुंदर भी है ते शांत भी है ते दयालु भी है, सुखां दा खजाना भी है। मेरा प्रभु परमात्मा, मेरा प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु सुंदर भी है, शांत भी है, दयालु भी है ते सारिया सुखां दा खजाना। ये गल गुरु जी ने सानू जानकारी ही तो दी है। ते परमात्मा की वडियाई बारे कही, ते ये जिहड़ी वडियाई है ये साडे दी तरह एवें फोकी वडियाई नहीं है बई जिवें असीं एवें ही किसी नूं हवा दे दिंदे हाँ भी तूं तां बहुत वड्डा सूरमा है। ये एक्चुअली सच्चाई है, इस दे विच कोई गप नहीं, कोई झूठ नहीं। ते नाले गुरु जी नूं झूठ लिख के की फायदा होना सी जां गप मार के की फायदा होना सी। सतगुरु जी ने तां साडे सामने परमात्मा दी परिभाषा अते सच्चाई पेश की। की कहा है? सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्व सुखां निध पियो। पियो, पियो तो भाव हुंदा है पति। मेरा पति प्यारा अकाल पुरख वाहिगुरु सुंदर है, शांत है, दयालु है, सारिया सुखां दा खजाना। भाई जिन्हें सुंदर बनना है ना, जिन्हें सोहना बनना है वो सिमरन करे। जिन्हें सोहना बनना है, जिस मनुख ने दुनिया दे विच अपने आप नूं सोहना बनना है वो परमात्मा दा सिमरन करे। सिमरन करन दे नाल सोहने बन जाते हैं भला। भाई बाणी विच लिखिया है, कहंदे सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। भाई असल दे विच सोहणे अते सुंदर ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੇ शांत, जिन्हां अंदर शांति है। परमात्मा शांति का सोमा है, परमात्मा शांत है, ते जिहड़ा भी परमात्मा का सिमरन करता है वह भी शांत हो जाता है। शांत इन्ना हो जाता है, इन्ना हो जाता है कि तत्ती तवी ते बैठा हुआ भी गर्म नहीं होता। आरे नाल चिर जाता है पर फिर भी शांत रहिंदा है। बंद बंद कट्टे जाते हैं फिर भी शांत रहिंदा है। खोपड़ी उतर जाती है फिर भी शांत रहिंदा है। वेग विचों बढ़ जाता है फिर भी शांत है। इन्नी शांति, इन्ना शांत असी नहीं रह सकते। तत्ती तवी ते बैठना तो बहुत औखा काम है। जे बिजली तो बिना, सानू पखे तो बिना गुरुद्वारे बैठना होवे ना, साडी शांति जदी भंग हो जाती। ये तो छोटी जी गल है जमीन। इत्थे कोई आपां तत्ती तवी ते थोड़ा बैठे हैं।
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਸੀਨੋ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਈ। ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਸ਼ੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਹੋਵੇ ਭਾਗੋ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਹੋਵੇ ਭਾਗੋ ਰਾਮ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ, ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੋ ਰਾਮ, ਹੋਏ ਸੁਹਾਗੋ ਰਾਮ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਰਾਮ, ਮੱਤੀ ਦੁਰਜਨ ਬਿਰਮਾਈਏ ਰਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਾਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਆਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਗਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰ ਵਾਰਸਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस तरह का भी अकाउंट बनया हुआ है। तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਹੋਵੇ ਭਾਗੋ ਰਾਮ। ਭਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ
सुख सागर प्रभ पाइय, जब होवे भागो राम, मानन मान मयाइय, हर चरणी लागो राम। गुरु दे चरणां नूं किवें लगना है आके? अपना मान त्याग के, अपनी हौमे त्याग के, अपना हंकार त्याग के कि मैं बहुत सियाणा हाँ, मैं बहुत बड़ा हाँ, मैं बहुत अमीर हाँ, मैं बहुत तकड़ा हाँ, मैं बहुत सोहना हाँ, मैं बहुत सुंदर हाँ, मैं बहुत विद्वान हाँ, इन्हां सारियां गल्लां नूं छड्ड के फिर गुरु कोल आउणा है। फिर गुरु कोल आउणा है। ये जिहड़ा मान है ना, बाणी कहते मान सभी को खाए। ये मान जेड़ा है ना, अपना मान करी जाना हर एक चीज का, मैं हाँ, इहो ही बंदे नूं मारदी है। ते नाले विद्वानां ने कहा होया है, कहते बकरी जिहड़ी है ना, मैं करदी, बकरा जिहड़ा है मैं करदा है, तां ही मरदा है छेती। ते नाले फिर अखाण बनाई है, कहते बकरी दी मां कदों तक खैर मंगेगी अपने पुत दी? वो तो अज भी मरिया, कल भी मरिया। खरीदण वाले गाहक बथेरे बैठे हैं मीट, पता नहीं कदों लंबर लग जाए। इस करके सतगुरु जी ने फरमाया है, कहते परमात्मा के चरणों के विच लगन तो पहला, आउण तो पहला, गुरु घर दे विच आउण तो पहला अपना जिहड़ा हौमे हंकार है ये सारा छड्ड के आओ। भगत कबीर जी ने फरमाया, कहते साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। भाई ये गुरु नूं मिलण जाना है ना, अपने नाल नहीं कोई चीज लैके आनी चाहिए। केड़ी चीज है? हौमे, मान, सियाणप, चलाकी, चतुरता, इन्हां नूं पिछे रख के, अपनी अकल नूं पिछे रख के आउणा। भांडा धोए बैस धूप देवो, तां दुद्धे को जाओ, तां आउणा। छोड़ सियानप चातुरी, दुरमत बुद्ध त्यागो राम। हे भाई, जे गुरु कोल आना है, रब नूं मिलना है, तां अपनी सियाणप त्यागनी है, चतुराई छड्डनी है, जिहड़ी खोटी मत है उसनूं त्यागना। ये तां खासा पंगा है। भाई गुरु नूं मिलण वास्ते अपनी सियाणप भी छड्डनी पैनी है, अपनी चतुराई भी छड्डनी पैनी है, अपनी दुरमत भी छड्डनी पैनी है, अपनी कबुद्ध भी छड्डनी पैनी है, तां किते जाके गुरु नूं मिलिया जांदा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रैन का, तो आओ हमारे पास। गुरु जी ने कह दिता, भाई तां मेरे को होना है तू। ये इस तरह नहीं कर सकता, फिर ना आ, फिर ना आ, फिर रहन दे, फिर तू अपने घर ही बैठ। जे बच्चे ने, स्टूडेंट ने स्कूल विच आके मास्टर की गल फॉलो ही नहीं करनी, गुरु की गल मननी ही नहीं, फिर आउण दा की फायदा? भीड़ थोड़ा करनी है इत्थे। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, नानक पौ सरनाई राम राए, फिर होए सुहागो राम। हे भाई तू राम राय अकाल पुरख वाहिगुरू जी की शरण दे विच पै, तां कि तेरा सुहाग जिहड़ा है ना वो थिर हो जाए। थिर होए सुहागो राम, तेरा जिहड़ा सुहाग है वो थिर हो जाए।
ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇ। ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਦੇ ਡੈਥ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਾਜ ਕਤ ਲਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈਏ ਰਾਮ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਕਤ ਲਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈਏ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ, ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭੱਜਿਆ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ, ਬਣੋਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌ ਸਾਡਾ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਦੁਰਜਨ ਬਿਰਮਾਈਐ ਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਿਤ ਪਾਮਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਠੀ ਅਕਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਧੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੁਮਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਧਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੂਛ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਭਈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਖੋਲੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਧੱਕੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਖੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਸਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਮਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਏ ਰਾਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ? ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਉ ਕਰ ਦਿਆਲ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਨਾ ਬੱਟੀ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਬਈ?
ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਪੋ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ। ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਟਿੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਅਗਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਜੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਉ ਕਰ ਦਿਆਲ ਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਉ ਕਰ ਦਿਆਲ ਕੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? ਜੀਵਨ ਪਦ ਪਾਈਐ ਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਪੋਸਟ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास। ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨ ਬਿਨ ਹੂ ਬਹੂ, ਐਨ ਜਣਿਆ ਥਣਿਆ। ਹਰ ਜਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।